वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाइट हाउस के सामने प्रोटेस्ट चल रहा है। तीजे हफ्ते दे विच असीं वड़ चुके हैं। सो कॉन्टीन्यूसली संगत वर्जीनिया, वाशिंगटन DC, मैरीलैंड तो रोज़ आपकी हाजिरी लवाते ने। सो आज की बात हम करेंगे, थोड़ी ज़्यादा हिंदी भी बीच में मिक्स करेंगे, बीच में इंग्लिश थोड़ी, क्योंकि हमारे साथ तमिल से भी सपोर्टर्स हैं फार्मर के। सो विदाउट मच फर्दर डू, सो आपको सबके साथ इंट्रोड्यूस भी करते हैं। और आप देख सकते हो कि किसानी का झंडा झूल रहा है पूरा शान के साथ वाइट हाउस पे, और प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे लफायट स्क्वायर के बाहर। और आज हमारे साथ तमिल से भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करने सपोर्टर्स आए हैं, और हमारे साथ डॉक्टर गुराया हैं, हुंदल साहब हैं। तो सबसे बात करेंगे। पहले कुछ विनतियां करनी है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हमें जो खबर मिल रही है स्पेशली कनाडा से, सो जो कुछ शरारती लोग, मैं अब उनको इंडियन तो नहीं बोलूँगा, तो शरारती लोग हैं जो वो चीज़ों को, इस आंदोलन को टर्पीडो करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहीं ना कहीं भाग रही हैं और जाके किसानों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनमें से जो प्रेजेंट रूलिंग पार्टी है उसने तिरंगे के पीछे छुपने की कसम खा ली है। तो भैया पूछने वाला हो कोई इनसे कि किसानों के बिना आप इमेजिन कर सकते हो हमारा कंट्री को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता किसानों के बिना। सो आपसे हम विनती करते हैं कि आप सच का साथ दें और उसके ऊपर सच पे पहरा दें, और अपने जो देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, सो आप हिसाब लगाएं कि हमारा कल्चर ही नहीं बचेगा जब हमारी सभ्यता, हमारा सभ्याचार ही खतरे में है अब तो। सो उस चीज़ पे आप ध्यान दें। और ये जंग नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ, कोई सोचे कि मोदी के खिलाफ जंग है, कोई किसी पार्टी के खिलाफ जंग है। ये किसी पार्टी के खिलाफ जंग नहीं है, ये अपने देश की आज़ादी की जंग की बात हो रही है। क्योंकि एक कॉरपोरेशन आई थी, ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन, उसने हमारे पे 200 साल राज किया। दे रूल्ड अस फॉर 200 years, ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ दिस इज द गवर्नमेंट बाय द कॉरपोरेशंस, ऑफ द कॉरपोरेशंस, फॉर द कॉरपोरेशंस। सो हमें बचना है कि भैया हम इन कॉरपोरेट घरानों के पास सब कुछ बेच देंगे क्या अपना। अभी दिल्ली का जो बयान आया है आप देख सकते हो, सब यहाँ पे हमारे को कोई भी भाई जाते हैं सब सपोर्ट करके यहाँ पे जाते हैं। सो आप देखो दिल्ली से बयान आ रहा है बड़ा शर्मनाक। वो बोल रहे हैं कि भैया पूरा देश की ये जो सरकार है उसका कोई लेना देना नहीं है, तो सबको प्राइवेटाइज किया जाए। बड़ी शर्मनाक बात है कि जो हक सच से हमारा कंट्री चल रहा है, जो लोग कुछ खाना खाते जा रहे हैं, इनको वो अच्छे नहीं लगते। APMC मंडी खत्म करने पे हुंदल साहब किन्ने लाख जॉबां जाएंगे? 18 लाख 18 लाख 18 लाख 1.8 million jobs will be lost only Punjab only. So you guys promised that this will be 2 crore jobs promise किया इन इलेक्शन में। 3700 people market committee employees, हाँ जी, उनकी जॉब जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। सो सरदार हुंदल रोज आके यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं। सर आप वो एम्प्लॉयमेंट वाली फिगर्स एक बार थोड़ा शेयर करें। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3700 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੂਗਾ? ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਇਹ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਔਰ MSP ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪੈਣੀ। ਔਰ ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਗੂਠ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 96% ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਭੰਨ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਰਜੈਂਟ 5 ਮਿੰਟਸ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇਨਡ ਹੇਅਰ ਬਾਈ ਆਰ Tamilian friends. So welcome sir, thank you so much for supporting the cause, and I see that farmers in Tamil Nadu especially have been on the streets for months now, and I think in December around 135,000 1,35,000 किसानों ने गिरफ्तारी, they got arrested and they have come out openly. So what do you think about the sir human right violations being done by the government in India right now? Yeah, the people should unite and fight against this law. This law is not only against only for farmers. It's for every citizen. Yeah. Because the food is the basic right for every human in the country. Absolutely. People are protesting from all the states, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, and Bihar, and Punjab, Haryana, all over the world, and they are fighting, more than 4 months. Still, the government doesn't want to talk to the people, in democratic countries. I'm sorry to interrupt though, but I just wanted to show this. So brother Filippo's here. He has been protesting, and he always comes here, and he's a big supporter. He's been protesting here for 40 years for against the nuclear weapons. Okay. So yeah, so you were talking about that there is big farmer protest in Tamil Nadu. So you have going on elections as well. Yeah. So we are going, a state election in April 6th. Yeah. The political parties, a lot of political parties, regardless of the political parties, the people are against this law. They support the farmers. They protest in many ways. In Delhi, in Chennai, Europe, Punjab, and Madurai, everywhere. yeah. So the people
people are against this law. The government doesn't listen the voice of people. Yeah. They just care about the corporates. They don't care about people. Even though election is coming, they believe they might do with some EVM Hacking from EVM. like that. Yeah, they believe on EVM, not believe on people. So that's why they are more arrogant. Yeah. They are not. Yeah. They are not for the people. Yeah. Everyone should support this protest, and until this law should be removed. This is unconstitutional. It violates the human basic needs. Food, water, and air are everyone basic need. Every living being's basic need. But this government, not care about these things. There's a member in Tamil, from Tamil Nadu. I support and strongly support this protest. We are with you until this law will be removed. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. So what we see here is Mr. Ravi Kumar ji from the World Tamil Organization is joining us today. So we see that these bills are not only harming Punjab. So जैसे उन्होंने बताया कि ये देश विरोधी बिल हैं, जनता के खिलाफ, जो नॉर्मल लोगों के खिलाफ हैं ये, और ये सिर्फ कॉरपोरेशनों को खुश करने के लिए बनाए गए बिल हैं. इनका नाम फार्म बिल नहीं होना चाहिए, इनका नाम भी अडानी अंबानी कॉरपोरेशन बिल होना चाहिए, जिसमें बेसिकली you are only helping the corporations get bigger, richer get more rich, the rich get more richer and the poor get more poorer. 45%, 45% of children sleep without food every day. So you are trying to basically fool the Indian public by telling them these bills are for them. So this is nothing to do with Indian public, it is all for the corporations. So we oppose them adamantly, and we will turn these bills back and get MSP for every single farmer. So हमारे साथ और महिला भी हैं यहाँ पे. Good morning ma'am, कैसे, how are you doing? Thank you for coming out for the farmers. So I see that there is a big protest going on in Tamil Nadu as well. So do you want to say something about the women, like sort of farmers? Okay, thank you so much. Yeah, because Nami, so we know that women's contribution in Indian agriculture cannot be undermined ever, because there would be no, like, azadi bhi nahi ho sakti, no freedom, no agriculture, nothing without the contribution of women to our country. Because every physical labor work that we see in India in farms is mostly done by women. Sons of these brave women have been fighting on the borders, securing our country. So there could be no idea of secular or sovereign or healthy India without women. So Vaheguru Ji Khalsa, Vaheguru Ji Fateh Ji, थैंक यू जी आने वास्ते सहयोग करने वास्ते. तुसीं सारे असीं देख रहे हैं भी मनुखी अधिकारां दा घाण हो रहा ते उहदे खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है अमेरिका च. भैन तुसीं कुछ दो शब्द. हाँ जी, थैंक यू जी. बिल्कुल बिल्कुल जी. हाँ जी. सो सारे फार्मर्स ਦੀ सपोर्ट करते हैं उरे वाशिंगटन की संगत, स्पैशली अमेरिकन फार्मर्स ਨੂੰ भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हों ने बेचारे ने आपकी जंग हार के 1970 के कॉरपोरेशनों ने दब लिया. बहुत अमेरिकन फार्मर्स 8 तो ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ अमेरिका ਦੀਆਂ सपोर्ट दे चुकियां ने. सो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 2-3 ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 28 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿਓ. ਲੈਟ them ਡੂ देयर ਮੈਸੇਜ. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ. ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ.
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰੀਅਰ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਰੀਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਹੱਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫਿਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਨੇਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਬਲੀਵ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਨੇਊ 'ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਫਰਨਾਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 8 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਅਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ ਆਰ ਲਾਇਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਆਪਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਾਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ 120 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 120ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਇਹ ਘੇਰਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ। ਠੀਕ 432 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਬਾਜ਼, ਇੱਕ ਨਾਬਰ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਮਾਰਚ 1599 ਨੂੰ। ਉਹ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਸੰਦਲਬਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਾਂ ਔਰ ਫਰੀਦ ਖਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਹੀ, ਚੰਗੇਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੂਤ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਸੀ ਉਹ ਉਲੀਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਆ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰੰਗ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1710 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲੂਰਾ ਨੇ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। 1907 ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਲਹਿਰ ਦੇ
ਸੰਚਾਲਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਨੇ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ 3 ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦਾ 26 ਮਾਰਚ ਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਿਨ 120 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਬਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਧੀ ਬੌਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੀ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਦਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰੂਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਜੈਂਟਰੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਾਂਡਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਅੰਬਾ ਰਾਮ, ਲਾਲਾ ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਪੋਇਮ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁਟਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੌਂਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਚਰਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਸਤਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਝੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸੰਤੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਬੈਲ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਾਈਫ ਮੈਟਰਸ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੂਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਲੌਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਉਰੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ
ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।